Good morning, students. So in today's class we are going to learn about alcohols, phenols and ethers. Okay, in that additional exercise questions. Okay, so let us go for the video now. So in this lesson you are having almost around 33 additional questions are there. So in that many questions are repeated in VSAQs and LAQs. Okay, so for that reason, whatever the questions which are being repeated in VSAQs and LAQs, I am not going to repeat them again. So all the questions whichever are being repeated in VSAQs and LAQs, you refer to them because they are all covered, and whichever are repeated, that I will just let you know. Okay, so let us start with additional exercise questions. Yes. So now first question is given to us like CH3, CH3, CHOH, C, and down one CH3 group, up one CH3 group is there, and here CH3 group is there. So OH group we have to give numbering in such a way that OH group should get the lowest possible number. Suppose if you give from this side, you will get OH in the third position. If you give numbering from back, then also you will be getting OH in the third position. If you give numbering from here, then also OH comes in the third position. So anyway it is okay. So you can give from any direction. Suppose if you give numbering from back, you will get for substituents also lowest possible number. Okay, so I am going to give numbering from back. Okay, so now how many methyl substituents are there? Here 1, 2, 3. Totally 3 methyl substituents are there. Okay, those are there in what positions? In second position 2 are there, and in fourth position 1 is there. So name of the compound can be 2,2,4 trimethyl. Okay, now 2,2,4 trimethyl, and the root word is pent because 5 carbons are there in the parent chain. In parent chain you have 5 carbon atoms. So pent, and ol is in third position, 3 ol. Okay, so the name of the compound is what? 2,2,4 trimethyl pentanol. Okay, this is the name of the compound, first compound. Now look at this second question. It is given like this. So OH is here, one OH is there, and here one OH is there. So here you are going to give the numbering in such a way that both of them should get the lowest possible numbers. So if you start numbering from front, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 carbons are there. So it is heptane. Okay. And OH is there in what positions? Second and fifth position. And second and fourth positions. But in fifth position you are having one ethyl group. Okay. So if you expand this ethyl group, suppose, then if you write it like, instead of writing like C2H5, if you write it like CH2CH3, sometimes root word may change. But even if you expand this also, root word is 7 only. If you take it straight also, root word is 7 only. So in such case you can take either way. So now the name of the compound is what? 5-ethyl heptane 2,4 diol. Okay, rendu OH groups unnai kada. So you have to write it as what? Diol. So this is the name of the second one. Okay, so please note down. So now look at this third question. Here also 2 OH groups are there, and you have root word is 4. Okay, now root word is what? 4, because continuous carbon atoms 4 are there. So you can write the name of this compound as what? 2,4. Sorry, butane 2,4 diol. Butane 2,4 diol is the name of this compound. Okay, so I think you are all understanding. Please note down. So for this fourth question,
you have 3 OH groups are there. Once look at this fourth question. You have 3 OH groups are there. So, and the root word is having 3 carbon atoms. Okay. So, for this, the name of the compound can be written as, here I am writing, you can able to see. For this, propan 1, 2, 3 triol. Okay. Propan 1, 2, 3 triol is the name of this compound. Okay. So, please note down. So, let us go with the remaining questions. Okay, now children, let us go with the remaining questions. We are going to see here. See, first question, fifth question it is given as, here OH group is there. So, we'll start numbering from OH. So, starting with the substituent. ఇక్కడ నుంచి నంబరింగ్ స్టార్ట్ చేసి సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఎటువైపు ఉందో అటువైపు నుంచి నంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్ 2-మిథైల్ ఫినాల్. సెకండ్ పొజిషన్ లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి 2-మిథైల్ ఫినాల్. ఈ మిథైల్ ఫినాల్స్ ని మనం క్రిసాల్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఆర్థో పొజిషన్ లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ as ఆర్థో క్రిసాల్. ఓకే, సో అయితే ఆర్థో క్రిసాల్ అనేది ఐయుపాక్ నేమింగ్ కాదు, నార్మల్ నేమింగ్ మాత్రమే. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్. ఐయుపాక్ నేమింగ్ అయితే మీకు 2-మిథైల్ ఫినాల్ ఇస్ ద ఐయుపాక్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. నెక్స్ట్ 6th క్వశ్చన్ చూడండి. 4-మిథైల్ ఫినాల్. చూడండి ఇక్కడ ఫినాల్ OH గ్రూప్ కిందనుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ CH3 గ్రూప్ ఉంది. సో OH నుంచి నంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే 1, 2, 3, 4 4th పొజిషన్ లో మనకు ఒక మిథైల్ గ్రూప్ కనిపిస్తుంది. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ 4-మిథైల్ ఫినాల్. ఓకే, ఆర్ పారాక్రిసాల్. అంటే OH CH3 ఆ రెండు కూడా పారా పొజిషన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్ పారాక్రిసాల్. ఓకే, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. అలాగే 7th క్వశ్చన్ వచ్చేసి OH ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి విల్ స్టార్ట్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ OH. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి 2 ఇచ్చుకుంటే దిస్ విల్ బికమ్ వాట్ లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నంబర్ ఉంటుంది. సో నంబరింగ్ ఇటు నుంచి ఇచ్చుకుందాం. సో ఇది 2, 3, 4, 5, 6. సో ఇప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్ లో 5th పొజిషన్ లో మీకు 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఈస్ వాట్ 2,5 డైమిథైల్ ఫినాల్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. అలాగే 8th క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో చూడండి ఇక్కడ OH గ్రూప్ ఇక్కడ ఉంది, దెన్ CH3 ఇక్కడ ఒక CH3 ఇక్కడ ఒక CH3 ఉన్నాయి. 2 ఆర్థో పొజిషన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఎటు నుంచి అయినా నంబరింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. నేను 2 ఇటు ఇచ్చాను, మీరు 2 ఇటు అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ కంటిన్యూస్ పాసిబుల్ నంబర్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. సో ఇప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్ లో ఇంకా 6th పొజిషన్ లో మీకు ఏం కనిపిస్తున్నాయి? 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో 2,6 డైమిథైల్ ఫినాల్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. నా కమింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 చూడండి. CH3O, CH2, CH3, CH3 అని ఇచ్చారు. సో CH3O అనేది మిథాక్సీ గ్రూప్. ఏమంటారు? CH3O అంటే ఇట్ ఈస్ మిథాక్సీ గ్రూప్. సో మిథాక్సీ గ్రూప్ కి ఎక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంది? ఇప్పుడు ఇది మీరు పేరెంట్ చైన్ కింద తీసుకుంటే ఆల్కాక్సీ ఆల్కేన్స్ తెలుసు కదా, ఈథర్స్ కి నేమింగ్ వచ్చేసి ఆల్కాక్సీ ఆల్కేన్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో మిథాక్సిస్ అటాచ్ అయ్యింది, సెకండ్ పొజిషన్ లో మిథైల్ గ్రూప్ అటాచ్ అయ్యింది. సో దిస్ విల్ బి యువర్ రూట్ వర్డ్. సో 1-మిథాక్సీ 2-మిథైల్ ప్రొపేన్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకే, అలాగే 10th క్వశ్చన్ చూడండి. OC2H5 ఉంది. OC2H5 నేను రౌండ్ అప్ చేశాను చూడండి. సో రౌండ్ అప్ చేసిన దాన్ని మనం OC2H5 అంటే ఆక్సిజన్ తో ఏ ఆల్కైల్ గ్రూప్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉందో అది మిథాక్సీ, ఇథాక్సీ అలా రాస్తాం నేమింగ్. ఓకే, సో OC2H5 వచ్చేసి ఇథాక్సీ, ఇంకా C6H5 వచ్చేసి బెంజీన్. ఓకే, సో ఇథాక్సీ బెంజీన్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. So look at this 11th question. ఇక్కడ C6H5O C7H15 అని ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో. C6H5O అంటే ఏంటి? జనరల్ గా మనం CH3O ఉందనుకోండి మిథాక్సీ అని చదువుతున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు C6H5O అని ఉంది అంటే దాన్ని మనం ఇథాక్సీ, C2H5O అని ఉంటే ఇథాక్సీ అని చదువుతాం. అలాగే C6H5O ఉంటే ఏం చదవాలి?
you have to read it as phenoxy. How to read it? You have to read it as phenoxy. Okay, and ఇక్కడ C7H15 అంటే మీకు అది వచ్చేసి heptane వస్తుంది. So name of the compound is what? 1-phenoxyheptane is the name of this compound. Okay. Sorry for the disturbance, my dear children. Okay, look at this. So this becomes what? Phenoxy, and here also, so 12th question once you see. OC2H5. OC2H5 means nothing but ethoxy. ఇక్కడ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి రూట్ వర్డ్ లో? 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇట్ ఈస్ బ్యూటేన్. ఓకే, అయితే ఈ ఇథాక్సీ దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది? సెకండ్ కార్బన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ 2-ethoxy butane is the name of this compound. Now let us go for the second question. Second question చూద్దాం. Write the structures of the compounds whose IUPAC names are as follows. Okay na, write the structures of the compounds whose IUPAC names are as follows. వాడు IUPAC names ఇచ్చేసాడు, మనం స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయాలి. చూడండి, 2-methyl-butane-2-ol. ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఈస్ గివెన్ as 2-methyl-butane-2-ol. సో ఇప్పుడు బ్యూటేన్ అన్నప్పుడు 4 కార్బన్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, సెకండ్ కార్బన్ కి ఒక మిథైల్ గ్రూప్, అదే సెకండ్ కార్బన్ కి OH గ్రూప్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా లైక్ దట్. సో 4 కార్బన్స్ అండ్ సెకండ్ కార్బన్ కి ఒక మిథైల్ గ్రూప్ పైన ఒక OH గ్రూప్ కింద. సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్. అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 1-phenyl-propane-2-ol. సో 1 కి ఫినైల్, ప్రొపెనోల్ అంటే 3 కార్బన్ ఐటమ్స్. సెకండ్ కార్బన్ కి OH అటాచ్ అయ్యింది. ఓకేనా, సెకండ్ కార్బన్ కి ఇక్కడ కిందకి రాసాను, కొంచెం మీకు కనిపించట్లేదేమో ఒక్కసారి. ఓకే, yes, now I think you can able to see this. OH is connected to what? Second carbon, and for first carbon phenyl group is connected. So 1-phenyl-propane-2-ol is the name of this compound. Okay, so please note down. So now look at the third question. 3,5 dimethylhexane, 1,3,5 triol. సో దీనికి స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయమంటున్నాడు. హెక్సేన్ అంటే 6 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉండాలి. 1 2 3 4 5 6 కార్బన్ ఐటమ్స్. ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఒక OH, థర్డ్ పొజిషన్ లో ఒక OH, ఇంకా ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఇంకొక OH. సో 3,5 డైమిథైల్, సారీ 3,5 చూడండి ఇక్కడ. సో ఇది ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్. సో థర్డ్ పొజిషన్ లో ఒక మిథైల్ గ్రూప్, ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఒక మిథైల్ గ్రూప్. సో 3,5 డైమిథైల్ అంటే అలా సెట్ చేసుకోవాలి. హెక్సేన్ అంటే రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి 6. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఒక OH, థర్డ్ పొజిషన్ లో ఒక OH, ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఒక OH. సో 1,3,5 ట్రైయోల్. సో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్ ఈస్ దిస్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. 2,3 డైఇథైల్ ఫినాల్. ఫినాల్ అంటే బెంజిన్ రింగ్ పైన OH ఉండాలి. ఓకే, దానికి సెకండ్, సో ఇప్పుడు బెంజిన్ రింగ్ పైన OH ఉంటే నంబరింగ్ మనం OH తో స్టార్ట్ చేస్తాం. సో 1 2 3 4 5 6. సో నంబరింగ్ ఇలా ఇచ్చుకోవాలి. సో సెకండ్ కార్బన్ లో ఒక ఇథైల్, ఇంకా థర్డ్ కార్బన్ లో ఇంకొక ఇథైల్ గ్రూప్. సో 2,3 డైఇథైల్ ఫినాల్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్ ఇస్ దిస్. అలాగే క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూడండి. 1-ethoxypropane. ఓకే, ఇథాక్సీ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం? OC2H5. OC2H5 ని ఇథాక్సీ గ్రూప్ అంటాం. సో 1-ethoxypropane, 3 కార్బన్ ఐటమ్స్ కంటిన్యూస్ చైన్ ఉంది కాబట్టి ప్రొపేన్, 1-ethoxypropane. అలాగే 6th క్వశ్చన్ చూడండి. 2-ethoxy-3-methylpentane. 2-ethoxy-3-methylpentane అంటే పెంటేన్ అంటే 5 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉండాలి. సెకండ్ కార్బన్ కి ఇథాక్సీ అటాచ్ అయ్యి ఉండాలి. సో 1 2 సెకండ్ కార్బన్ కి ఇథాక్సీ అటాచ్ అయ్యింది, థర్డ్ కార్బన్ కి మిథైల్ అటాచ్ అయ్యి ఉండాలి అంటే CH3. పెంటేన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ వచ్చేసి 5 ఉండాలి. సో పెంటేన్. సో దిస్ ఇస్ 6th క్వశ్చన్. సో నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చూద్దాం. సైక్లోహెక్సైల్ మిథెనాల్ అని అడిగాడు. సైక్లోహెక్సైల్ అంటే 6 మెంబర్డ్ రింగ్. మిథెనాల్ అంటే ఏంటి? CH2OH, యాక్చువల్ గా CH3OH.
అందులో ఒక హెచ్ ప్లేస్ లో సైక్లోహెక్సేన్ రింగ్ అనేది అటాచ్ అయింది అనమాట. సో సైక్లోహెక్సైల్ మిథెనాల్. అలాగే 3 సైక్లోహెక్సైల్ పెంటేన్ 3-ol. చూడండి, పెంటేన్ అంటే రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి 5 కార్బన్స్ ఉండాలి. 1 2 3 4 5. 3 సైక్లోహెక్సైల్, థర్డ్ కార్బన్ కి సైక్లోహెక్సైల్ రింగ్ అటాచ్ అయ్యింది. అలాగే థర్డ్ కార్బన్ కే ఓల్ కూడా అటాచ్ అవ్వాలి, అంటే OH. సో 3 సైక్లోహెక్సైల్ పెంటేన్ 3-ol. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్ చూడండి. సైక్లోపెంటేన్ 3-in-1-ol. సైక్లోపెంటేన్ అంటే టోటల్ గా రింగ్ మాత్రమే, ఓకేనా, టోటల్ గా రింగ్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. సో పెంటేన్ అంటే 5 మెంబర్డ్ రింగ్. అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ లో ఈన్ అంటే డబల్ బాండ్. ఇప్పుడు మీరు నంబరింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు? OH నుంచి ఇస్తారు, ఓకేనా. ఇక్కడ నుంచి నంబరింగ్ ఇచ్చారు అనుకోండి, 1 2 3 4 5. సో ద డబల్ బాండ్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ కార్బన్. సో ఇక్కడ 2 లైన్స్ గీయాలన్నమాట. ఓకే, సో సైక్లోపెంటేన్ 3-in-1-ol is the structure. This is the structure. And next 10th question చూడండి. 4-chloro-3-ethyl-butane 1-ol. 4-chloro, ఫస్ట్ బ్యూటేన్ అనగానే 1 2 3 4 క్లోరిన్స్, ఓకేనా, 4 కార్బన్స్, ఓకేనా. రూట్ వర్డ్ లో 4 కార్బన్స్ ఉండాలి. ఆ 4th కార్బన్ కి క్లోరిన్ అటాచ్ కావాలి. అండ్ ఫస్ట్ కార్బన్ కి ఏమో OH అటాచ్ అయ్యింది, 4th కార్బన్ కి క్లోరిన్ అటాచ్ అవ్వాలి. అండ్ ఇంకా థర్డ్ కార్బన్ కి వచ్చేసి ఇథైల్ గ్రూప్. సో నంబరింగ్ మీరు ఇటు నుంచి ఇచ్చుకున్నారు అనుకోండి, ఓకే. సో యూ విల్ గెట్ 4-chloro-3-ethyl-butane 1-ol. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 నుంచి క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 వరకు కూడా అన్ని క్వశ్చన్స్ BSAQs లో, LAQs లో, SAQs లో మీకు అన్ని రిపీటెడ్ గా ఉన్నాయి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మళ్ళీ మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ వాచ్ చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. అన్ని క్వశ్చన్స్ 7.3 నుంచి 7.11 వరకు అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా రిపీటెడ్ గానే ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్. ప్లీజ్ రిఫర్ టు ద ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఫర్ గెటింగ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ దీస్ క్వశ్చన్స్, ఓకే. సో నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 చూద్దాం. You are given benzene, concentrated H2SO4 and NaOH. So write the equations for the preparation of phenol using these reagents అంటున్నాడు. సో మనకి బెంజీన్ ఇచ్చాడంట, కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇచ్చారు, అలాగే NaOH కూడా ఇచ్చారు. సో ఈ 3 సబ్స్టెన్సెస్ యూజ్ చేసి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫినాల్ ఎలా చేయాలో చూడాలి. సో హౌ టు డూ దట్? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, ఇట్ కెన్ బి టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ 3 steps, ఓకేనా. 3 steps లో ఈ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో స్టెప్ 1 వచ్చేసి ఫస్ట్ బెంజీన్ made to react with concentrated H2SO4 and it forms what? Benzene sulfonic acid. అంటే బెంజీన్ రింగ్ పైన SO3H అటాచ్ అవుతుంది అనమాట. దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్. దెన్ స్టెప్ 2 వచ్చేసి దట్ బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఈస్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, ఫ్యూజ్డ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఆర్ మోల్టెన్ sodium hydroxide. Then you will be getting what? C6H5ONa. C6H5ONa అంటే it is sodium phenoxide. Okay, sodium phenoxide ఫామ్ అవుతుంది. అదే స్టెప్ 3 లో అదే సోడియం ఫినాక్సైడ్ మనం తీసుకొని made to react with what? HCl. Then you will be getting what? Phenol and along with that NaCl also can be produced. So ఈ 3 రియేజెంట్స్ యూజ్ చేసి ఫినాల్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. సో దిస్ వే యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఫినాల్. దిస్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7.13 చూద్దాం. షో హౌ విల్ యూ సింథసైజ్ 1-phenyl ethanol ఫ్రమ్ అ సూటబుల్ ఆల్కీన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 లో మళ్ళీ 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ 1-phenyl ethanol. సో 1-phenyl ethanol ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు, దట్ మెథడ్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్. సో హియర్ ద సూటబుల్ ఆల్కీన్ రిక్వైర్డ్, ఆల్కీన్ నుంచి తయారు చేయాలి, ఓకేనా. ద సూటబుల్ ఆల్కీన్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ వాట్? స్టైరీన్. ఓకే, స్టైరీన్ అంటే వినైల్ బెంజీన్. ఓకే, సో ఇక ప్రాసెస్ వచ్చేసి యాసిడ్ క్యాటలైజ్డ్ హైడ్రేషన్ ఆఫ్ స్టైరీన్, ఓకేనా. మనం ఆల్కహాల్స్ నుంచి ఆల్కీన్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు యాసిడ్ క్యాటలైజ్డ్ హైడ్రేషన్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, సో యాసిడ్ క్యాటలైజ్డ్ హైడ్రేషన్ ఆఫ్ వినైల్ బెంజీన్
can give 1-phenyl ethanol. Okay, so ఇక్కడ reagents used వచ్చేసి styrene and water. What are the reagents used? First, they are styrene and water. And what is the catalyst used? It is dilute H2SO4. Okay, so ఇప్పుడు మనం styrene తీసుకొని acid catalyzed hydration కదా. Hydration means what? Reaction with water. So plus water in presence of dilute H2SO4. It gives water. 1-phenyl ethanol. 1-phenyl ethanol की ఫార్ములా వచ్చేసి అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ కి బెంజీన్ రింగ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, అదే ఫస్ట్ కార్బన్ కి OH కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలి. 1-phenyl ethanol. Okay, so this is here the alkene, suitable alkene used is what? Vinyl benzene. Okay, which in other words you call it as styrene. Okay, so note down this one. Second is వచ్చేసి to prepare cyclohexyl methanol using an alkyl halide అని ఇచ్చాడు. To prepare cyclohexyl methanol using an alkyl halide అని ఇచ్చాడు. సో ఇది చెప్పేసి మనం అది రాసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి cyclohexyl methanol using an alkyl halide. cyclohexyl methanol తయారు చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద 6-membered ring cyclohexyl methanol. methanol అంటే 1 carbon atom should be there in that root word and to that OH should be attached. అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ కే OH కూడా అటాచ్ అవ్వాలి, రింగ్ సైక్లోహెక్సైల్ రింగ్ కూడా అటాచ్ అవ్వాలి అన్నమాట. సో అలాంటి కాంపౌండ్ ఎలా తయారు చేయాలి? యూజింగ్ an alkyl halide. సో ఇక్కడ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కూడా మనం తీసుకునేది సైక్లోహెక్సైల్ మిథైల్ క్లోరైడ్. ఓకే, అదే తీసుకోవాలి. ఒక ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకున్నాం, దానికి రింగ్ స్ట్రక్చర్ రావాలి. సో మనం తీసుకునే క్వశ్చన్ కాంపౌండ్ కూడా రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉండేలా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ద స్ట్రక్చర్ టేకెన్ హియర్ ఈస్ వాట్? cyclohexyl methyl chloride. When reacts with sodium hydroxide, it forms cyclohexyl methanol, and along with that NaCl will be produced. Okay, so this is the second question. Third question వచ్చేసి pentane 1-ol using an alkyl halide. pentane 1-ol తయారు చేయాలి using what? An alkyl halide. సో ఇది ఎలా తయారు చేస్తారంటే పెంటెనాల్ తయారు చేయాలంటే క్లోరోపెంటేన్ తీసుకోవాలి. ఒక ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకోమంటున్నాడు. సో 5-membered ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి క్లోరోపెంటేన్ రియాక్షన్ విత్ NaOH. ఓకేనా, క్లోరోపెంటేన్ రియాక్షన్ విత్ NaOH. దిస్ ఇస్ క్లోరోపెంటేన్ రియాక్షన్ విత్ వాట్? NaOH. ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు వాటర్. pentane 1-ol. చూడండి, ఇదంతా pentane 1-ol and along with that NaCl is produced. Okay, so this is your question number 13. And next question number 14, 15, 16 కూడా మీకు VSAQs, LAQs, SAQs లో రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్. సో అవి మీరు రిఫర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ విల్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 లో గివ్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్స్ అని చెప్పి మనకి 3 to 4 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇచ్చాడు. ఒకే క్వశ్చన్ లో ఒక 3 క్వశ్చన్స్ అనేవి 17th క్వశ్చన్ లో ఉన్నాయి. సో అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ప్రొపేన్ 1-ol with alkaline KMnO4. He is asking us to write what? Equations for the following reactions. Oxidation reaction ki equation రాయమన్నారు. So we'll rub the board and we'll write it this side. So first question చూద్దాం. 17th question చదివాం కదా, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ప్రొపెనాల్ విత్ ఆల్కలైన్ KMnO4. ఓకే, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ప్రొపెనాల్ మనం జనరల్ గా మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అయితే ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఇథెనాల్ టు ఫార్మ్ ఇథెనోయిక్ యాసిడ్. ఓకే, 10th క్లాస్ లో కూడా మీరు చదివారు. 10th క్లాస్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అనేది మీకు కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ లో కూడా వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వాడేం అడుగుతున్నాడు? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇథెనాల్ ప్రొపెనాల్ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, సో ప్రొపెనాల్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కలైన్ KMnO4 ఇట్ గివ్స్ ప్రొపెనోయిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, సో ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కలైన్ KMnO4 అన్నప్పుడు alkaline KMnO4 acts as what? Strong oxidizing agent. Okay, so ikkada ఇది nascent oxygen ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. So that's why it forms CH2COOH. Sorry, C2H5COOH, which is called as what? Propanoic acid. And next, second question వచ్చేసి bromine with phenol in CS2. CS2 అంటే కార్బన్ డైసల్ఫైడ్. అంటే మీకు ఒక్కొక్క రియేజెంట్ దగ్గర ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇక్కడ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ అనేది
నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ లో మీకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. వన్ ఈస్ ఆర్థోబ్రోమోఫినాల్ అండ్ అనదర్ ఈస్ పారాబ్రోమోఫినాల్. సో ఈ రెండిట్లలో కూడా ఆర్థోబ్రోమోఫినాల్, హియర్ పారాబ్రోమోఫినాల్ ఈస్ మేజర్ ప్రొడక్ట్, ఆర్థోబ్రోమోఫినాల్ అనేది మైనర్ ప్రొడక్ట్ అన్నమాట. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇఫ్ యూ టేక్ సాల్వెంట్ యాజ్ వాట్? సాల్వెంట్ యాజ్ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్. ఓకే, అలాగే మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ వాటర్ యాజ్ సాల్వెంట్, మీరు ఇంతకుముందు కూడా చదివే ఉంటారు. ఓకే, 2,4,6 డైప్రోమోఫినాల్ ట్రైప్రోమోఫినాల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డైల్యూట్ HNO3. ఓకే, విత్ డైల్యూట్ HNO3, రియాక్షన్ ఆఫ్ ఫినాల్ విత్ డైల్యూట్ HNO3. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫినాల్ టేకెన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డైల్యూట్ HNO3, హియర్ ఆల్సో it is going to give you 2 kinds of products. What are those? One is orthonitrophenol and another is what? Paranitrophenol. Here orthonitrophenol is steam volatile. That's why paranitrophenol is considered to be the major product, whereas orthonitrophenol is considered to be the minor product. Okay, so please note them. Now in that only 17th question, 4th question చూద్దాం. Treating phenol with chloroform in presence of aqueous NaOH. సో ఫినాల్ ని క్లోరోఫామ్ అంటే ఏంటి? CHCl3. ఓకే, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ NaOH, ఫస్ట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ see here sodium phenoxide, benzyl chloride. Okay, sodium phenoxide, methyl chloride. Okay, so this is the addition product which is formed. So to this addition product again we are going to add what? NaOH. Then you are going to get phenoxide with aldehyde also. Okay, this is also again an addition product. This in presence of HCl you are going to get what? Salicylaldehyde. Okay, so finally in this reaction when phenol reacts with chloroform, you are going to get salicylaldehyde. Okay, so this is your question number 17, fourth question from question number 17. Okay, so now 18, 19 questions kuda repeated questions unnayandi. So that you once refer to your LAQs, SAQs and VSAQs. Now let us go for the question number 20. How are the following conversions are carried out అని చెప్పి 4 questions 5 questions ఇచ్చారు. సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రొపీన్ టు ప్రొపేన్ 2-ol. సో ఇక్కడైతే మీరు డైరెక్ట్ గా మార్కోనికోవ్స్ రూల్ అప్లై చేసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2 అంటే ప్రొపీన్. ప్రొపీన్ వెన్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ వాటర్ అనగానే H2O లో పాజిటివ్ పార్ట్ H, నెగటివ్ పార్ట్ ఏమో OH. Okay, so the negative part of the addendum gets attached to that carbon atom which has less number of hydrogens. This is called as what? Markovnikov's rule. Okay na, మీకు గుర్తుంది కదా మార్కోనికోవ్స్ రూల్. ఓకే, సో మార్కోనికోవ్స్ రూల్ యూజ్ చేసుకుని ఆ OH అనేది సెకండ్ కార్బన్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో వాట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్? ప్రొపీన్ 2-ol ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, బెంజైల్ క్లోరైడ్ టు బెంజైల్ ఆల్కహాల్. సో ఇది బెంజైల్ క్లోరైడ్, బెంజైన్ రింగ్ పైన CH2Cl ఉంటే యుల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? బెంజైల్ క్లోరైడ్. సో బెంజైల్ క్లోరైడ్ నుంచి బెంజైల్ ఆల్కహాల్ తయారు చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? సో ఫర్ దట్ వీ రిక్వైర్ NaOH. సో ఫస్ట్ NaOH తో రియాక్ట్ చేయిస్తే ఫస్ట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ CH2ONA అంటే ఫినైల్ సోడియం మిథాక్సైడ్. ఓకేనా? ఫినైల్ సోడియం మిథాక్సైడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అండ్ దాట్ ఈస్ మేడ్ టు ట్రీట్ విత్ H+. H+ అంటే యాసిడ్ అన్నమాట. సో ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఇట్ గివ్స్ బెంజైల్ ఆల్కహాల్. సో ఇది వచ్చేసి సెకండ్ క్వశ్చన్. బెంజైల్ క్లోరైడ్ నుంచి బెంజైల్ ఆల్కహాల్, ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్. అండ్ దెన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి, వెన్ ఇథైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. వెన్ ఇథైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ మిథనాల్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్?
Okay, so here first what will form is an addition product will form. ఓకేనా, ఒక అడిషన్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఏంటి, ఇది HCHO విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిథెనాల్. ఓకేనా, HCHO ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, మిథెనాల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మిథెనాల్, మిథెనాల్, సారీ ఆల్డిహైడ్ అది. దిస్ ఇస్ మిథెనాల్. మిథెనాల్ వెన్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ RMGX. RMGX అంటే ఏంటి ఇక్కడ, Grignard reagent. So first it forms a addition product. So this in presence of water, it is going to give propanol and MgOHCl. Okay, so ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ప్రొపెనాల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో when ethyl magnesium chloride is treated with methanol, propanol is formed. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ చూద్దాం. మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ టు 2-methyl propane 2-ol. సో మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ అంటే మళ్ళీ Grignard reagent. సో Grignard reagent is made to react with what, acetone. సో acetone తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక అడిషన్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాట్ అడిషన్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ వాటర్. దెన్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ propane 2-ol or tertiary butyl alcohol, and along with that MgOH-Br also can be produced. Okay children, so as of now I'm going to stop the video up to here. The next coming video we are going to cover up with the next questions of additional exercise. Until then, please keep watching my videos, write notes and practice. Okay, so thank you for watching. Bye.